राम गयो रावण गयो, जाको बहु परवार, कहो नानक थिर कछ नहीं। सुपने ज्यों संसार, न बारिक न जोबन न बिरदी कछ बंद। ओ बेरा न बुधिया जो आए पर जम फंद। वाहिगुरु साहिब जी लगड़ी सुथान, जोड़न हार जोड़ियां। नानक लहरी लख शान, डुबन दे नामा पिरी। महला पंजवा बन बिहावल, एक साथी लखम। दुख हरता हरनमा, बल बल जाई संत प्यारे। नानक पूरन कामा, बल बल जाई संत प्यारे। नानक पूरन कामा, जुगो जुग टल चवर शतर तख्त दे मालिक। रूहानियत दे मुजस्मे लोक अते परलोक दे रखिया। सर्व सांधी वालता दे प्रतीक दुनिया दे रहबर। पीर आने पीर समरथ पिता सतगुरु ब्रह्म साह महाराज जी दी पावन पवित्र निकी गोद अंदर जुड़ बैठी गुरु सवारी साध संगत जी। आओ विचारा आरंभ करन तो पहला सारे अदब सहित सतगुरु जी नूं झुकाओ शीश। बोलन दी दिओ शीश, प्यार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु सवारी साध संगत जी, अज दी इस दुखदाई घटना तो आप सारे भली भलभान जानो हो। साडे अति सत्कारयोग वीर सतनाम सिंह जी जो परिवार नूं भैन भरावां नूं सज्जना मित्रां नूं सਦੀवी विछोड़ा दे गए हैं। अज उन्हां दी अंतिम अरदास विच शामिल होने वास्ते आप सारे भैन भरा सज्जन मित्र दूर दुराडे तो चल के आए हो। अज असीं उन्हां लई अरदास करनी है, मालिक दी उस विछड़ी हुई रूह नूं सਦੀवी अपने चरणां विच निवास बख्शिश करना। पिछे परिवार नूं भाना मनन दी बल दी ताकत बख्शिश करनी। जिथे असीं उन्हां लई अरदास करनी है, नाल नाल अपने लिए भी अरदास करिए। मालिक जी बारक ते बिरध भया होना सो होया। मालिक जी बारक अवस्था भी इवें गुजर गई, जवानी का वेड़ा भी लंघ गया, हुण बुढ़ेपे का समा चल रहा है। जां जिन्हां ते जवानी का चल रहा वो अपने बचपन को वेख के कहण भी मालिक जी बचपन तो एवं गुजर गया, 20 साल एवं लंघ गए। ये जवानी के वेले कृपा कर अपना पल्ला फड़ा के अपने चरणों नाल जोड़दा है। भाव मैं गुरु वाला बन के बाणी पढ़ के अपने जीवन को सफला कर लवां, अरदास करिए। बजुर्ग जिहड़े ने वो भी अरदास कर, मालिक जी जवानी का वेड़ा भी मेरे तो एवं लंघ गया, हुण कृपा कर दे। बहुत जन्म पिछड़े थे मद हो, ये जन्म तुम्हारे लेखे। मालिक जी कृपा कर दो आ मिलिया होया समा सफला हो सके। जिन्हां दी तुसीं अंतिम अरदास विच बैठे हो वो वीर प्रभात फेरियां वेले हर रोज़ आन के गुरु घर हाज़री भरदा सी और बड़े प्यार दे नाल संगतां दे नाल मिल के धारना पढ़िया करता सी। जे उन्होंने लगना भी कोई धारना याद नहीं तो उन्हें आन के मेरे को बकायदा पूछना, बाबा जी मैनूं आ लिखा दिओ, मैं धारना शुद्ध पढ़नी। अपने वालों ने कोशिश की है सुचज्जा जीवन व्यतीत करने की। संगत आन के बैठना ये जीवन के गुण ने।
आओ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਰਲਾ ਲਈਏ ਵੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈਣ। ਮੈਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਜਵਾਨ ਮੌਤ ਹੈ ਆਪ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੀਸਰਾ ਜਾਂ ਚੌਥਾ ਸਦਮਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਪੁੱਤਰ ਹੋਰ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੀਜੇ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਚਾਰ ਜੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਵੇਂ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ। ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਿਰ ਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਾ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਾਣੀ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਸਮੇਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਛੈਣੇ ਬੱਧੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਣਾ ਵੀ ਮਗਰ ਬੋਲੋ। ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਬੋਲਣਾ। ਦੇਵ ਨੇ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਪੜ੍ਹੇ। ਲੋਕਾਂ ਆਖਿਆ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਹਿੰਦਾ ਦਵਾਈ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦਾ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸ਼ਾ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਹਟ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸੋਚੋਗੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਮੌਤ ਹੈ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਦਿਆਂ ਵੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਰਖਾਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਕਥਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਭਿਖਾਰੀ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਅਨੰਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਣੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਸਕਣ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਨਮੁਖ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੇੜੀ ਰੁੜਦੀ ਕਿਵੇਂ। ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਰਸ ਰੱਖਿਆ, ਲੱਗੜੀ ਸੋ ਥਾਨ ਜੋੜਨ ਹਾਰੇ ਜੋੜੀਆਂ, ਨਾਨਕ ਲਹਿਰੀ ਲੱਖ ਸਿਆਣ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਨਾ ਮਾਰੇ। ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਨਿਆਈ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰਨਾ। ਮਨੁੱਖ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਮਾਨੋ ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਸਰਾਂ ਮੁਸਾਫਰਾਂ ਦੀ, ਇੱਥੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਕਈ ਆਏ ਗਏ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਏ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਵਦੂਦ ਫਿਰੌਨ ਸ਼ਹਿਦਾਦ ਜਹੇ ਦਾਵੇ ਬੰਨ ਖੁਦਾਏ ਕਹਾਏ ਗਏ। ਅਕਬਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਫੇਰੀ ਵਾਂਗ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਪਾਏ ਗਏ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦਾ ਰਹੇਗਾ ਰੱਬ ਸੱਚਾ ਹੋਏ, ਵਾਦੇ ਕੂੜ ਦੇ ਕਈ ਵਜਾਏ ਗਏ। ਬੜੇ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਨਗਾਰੇ ਡੰਕੇ ਵਜਾ ਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲੇ ਗਏ। ਸਿਕੰਦਰ ਵਰਗੇ ਵੀ ਆਏ, ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਰਗੇ ਵੀ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਬਰਾਂ ਤੱਕ ਖੁਦਵਾ ਲਈਆਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਧਨ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਸਾਰਾ ਧਨ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜੇਤੂ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦਾ ਡੰਕਾ ਵਜਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਝ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਇੱਥੇ ਇੰਝ ਆਇਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਟ ਪਟਾਉ ਰਾਤ ਸਰਾਈ ਵਸਿਆ, ਉੱਠ ਚੱਲਿਆ ਪ੍ਰਭਾਤ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਿਆ ਤੇ ਰਾਤ ਰੁਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਦਿਨੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਹੋਈ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਬੜਾ ਕੀਤਾ। ਯਾਦ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬੜਾ ਦਸ਼ਟ ਫੈਲਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੂੜਾ ਕਬਾੜ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਸ਼ਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਹੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣੀ ਫੇਰਾ ਮਾਰਨ, ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ ਪਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਡਸਟਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨੂੰ ਸੋਹਣਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਆਪਣੀ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਚਿੱਤਰ ਕੱਢੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫਲੈਕਸ਼ੀਆਂ ਚਿੱਤਰ ਵੀ ਦੀਵਾਰਾਂ ਤੇ ਲਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੈਨੇਜਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੇਖੀ, ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਚਿੱਤਰ ਵੇਖੇ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਯਾਤਰੂ ਆਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਤੇ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕਮਰਾ ਸਜਾ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਰੋਜ਼ ਵੇਖਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਯਾਤਰੂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕੂੜਾ ਫੈਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਗੰਦ ਪਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਫਾਈ ਤੇ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾ ਹੀ ਕਰਦਾ।
जिन्हां ने सफाई की उन्होंने मैनेजमेंट वालों मानो बधाइयां मिलियां, उन्होंने चंगा आख्या। ते जिहड़े आए सन सरां दे विच जिहड़े कूड़ा कबाड़ खलार गए उन्होंने मैनेजमेंट ने आख्या भी इवें दे यात्री ते रब करके इत्थे आउण ही ना, इन्हां नालों ते सरां खाली पई चंगी। ध्यान देना, ये गल साडे ते लागू होंदी है। असीं सारे एक यात्री की तरह हाँ, संसार एक सरां है जिहदे विच असीं रह रहे हैं। ते जे इस सरां दे विच रहिंदे हां सारी मानवता दे नाल प्यार करिए ते फिर परमात्मा जिहड़ा इस मैनेजमेंट का मालिक है उहदियां नज़रां दे विच प्रवान होगा। ते जे इत्थे आण के एक दूजे का हक मारना शुरू कर दिता, एक दूजे दीयां वट्टां बन्नणियां शुरू कर दित्तियां, दुख देने शुरू कर दिते संसार नूं, जिस दिन संसार नूं छड्ड के जावांगे लोग कहणगे चंगा। बाबा कबीर साहब जी के श्लोक ने, वो बड़े प्यारे श्लोकां दे विच ये शब्द आखते हैं, कहते हैं कबीर संत मूए क्या रोई है जो अपने गृह जाए। रब दे प्यारिਆਂ ਨੂੰ रोना नहीं चाहिए। महाराज रोना किन्हां नूं चाहिए? कहते रोवो साकत वापरे जो हाडा हाट विकाए। ते साकत बारे कहते हैं कबीर साकत ऐसा है। महाराज किवें दा है? कहते हैं भी साकत नूं कोई भी नहीं चाहता भी वो इस पिंड दे विच रवे, इस नगर दे विच रवे। साकत ते सूकर भला रखै आछा गाँव, वो साकत बपरा मर गया कोई ना लह नाओ। जब साकत इस धरती तो जाता है ना, लोग कहते उसका नाम ही ना लो तो चंगा होया, भला होया भी गलों लथा। पर जदों कोई गुरमुख जाता है लोग कहते बड़ा दर्द होया, ये समाज में लोड़ सी, परिवार में लोड़ सी, दुनिया में लोड़ सी। इवें दे गुरमुख बणीए, संसार सरां दी न्याई है ते इस सरां नूं असीं सोहना बना दईए ताकि परमात्मा जिहड़ा साडे ते खुश होवे। भाई साहब जी कहते ने आया सी मुसाफर, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਾਹੇ ਪਰਾਈ ਦਾਤ ਨਾਜੇ ਧਰ ਹਸਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੱਡਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕੰਬਾਈਨ ਲੈ ਲਈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ 10 ਕਿੱਲੇ ਖਰੀਦ ਲਏ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਨੇ ਕਮਾਈ ਕੀਤੀ ਖਰੀਦ ਲਏ। ਪਰ ਆਮ ਬੰਦਾ ਜਿਹਦੀ ਬਿਰਤੀ ਮਨਮੁਖਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ इन्नी जमीनदार मिल किवें गई, इनू नहीं सी मिलनी चाहिए। वो फिर लोगों के उन्होंने भंडदा है, निंदिया करता, यदा किते ना किते दा लग गया है, किते ना किते इन्हें चोरी की, इन्हें कोई ऐसा गलत काम करके अपना कारोबार बढ़ा लिया। कहना सच्चे बंदे के कारोबार ही नहीं चलते। भला ऐसा हो सकता है भी सच की कमाई के नाल किसी का कारोबार नहीं चलता? ना भाई, सच की किरत विरत करने वाले अज का ते पुरातन इतिहास गवाह है। भाई मक्खन शाह वर्गे या सेठ जिन्होंने गुरु तेग बहादुर पातशाह महाराज जी के धड़ का संस्कार किया, उन्होंने इतिहास पढ़ के वेखो, एडे एडे गुरु के सिख ने, गुरु के अनंत सिखों में एक सिख ने, पर उन्होंने शिप चलते हैं, जहाज चलते हैं, सरकार के नाल लैन देन चलता है। एडी सुची किरत है उन्होंने। भाई भगीरथ जी, भाई मनसुख जी अत्यादक बड़े सिख ने। अजोके समय में भी ऐसे ने जिहड़े दसां नौवां दी किरत कमाई करते हैं। गुरु ने बड़ा फल दिता है। गुरु कहता भी, कहता सिखा मैं नहीं चाहता भी तेरा घर कच्चा हो, मैं नहीं चाहता भी तेरी छत चुंदी हो, मैं तो चाहता भी तेरा घर एडा सोहना होवे, इट्टां दी थां ते मोती लगे हो। जिथे लोग कारपेट विछाउंदे ने ना, मार्बल लाउंदे ने, मैं कहना भी उत्थे भी सोहना तेरे घर दे विच हीरे जड़े होण ते तूं उन्हां दे उत्ते फिरे। सतगुर के शब्द ने मोती ता मंदर उसरे, रतनी ता मोहे जड़ाओ। जिथे लोग सुगंधियां वरतते ना, मैं कहना भी तेरे घर दे विचों कस्तूरी की खुशबू आउंदी होवे, कस्तूर कुंगू अगर चंदन लीप आवे जाओ। पर सिखा नाल ध्यान रखी, अरदास करी, मत देख इवें दे घर नूं वेख के मता मैं कदे भुल जावां ना। परमात्मा तू मेरी याद विचों ना कुछ मत देख, ना विसरा तेरा चित ना आवे नाओ। किते ऐसी हालत ना बन जाए कि मैं घर नूं वेख के हंकारी हो जावां ते मैं तेरी याद भुला दियां। मेरे ते किरपा रखी भी मैं इन्हां घरां दे विच मंदिरां विच रहिंदा होया भी तेरी याद रखां। बेनती कर रहा सो मनुख इस धरती ते मुसाफिर की तरह आया, इन्हें इस भव सागर नूं तरना है। गुरु साहब ने बड़ियां प्यारियां प्यारियां उदाहरणां दे के सानूं समझाउण दा यतन कीता है, बड़े सौखे ढंग दे नाल। कहते ने मान लो भी ये इंज खलोता एक समुद्र के कंढे ते खड़ा, इन्हें समुद्र नूं पार कर
ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ 3-4 ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ, ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਤਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਰਨਾ ਇਹਦੀ ਬੇੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਵੇਗੀ। ਭਾਵ ਇਹ ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ, ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੇਗਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਤਰਨ ਦੇ ਆ 4 ਸਾਧਨ ਹੋਣੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਜੇ ਤਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਤਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਦੂਜਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੇੜੀ ਹੋਵੇ। ਤੀਜਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਚੜ ਕੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਸਕੇ। ਤੇ ਚੌਥਾ, ਇਹਦੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਪਾਰ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਰ ਸਕਦਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਇਹਦੀ। ਪਰ ਇਹਦੀ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, 4 ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਖਲੋਤਾ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਤਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਹੋਵੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤਰ ਕੇ ਪਾਰ ਲੰਘ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਵ ਸਾਗਰ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਬੂਢਤ ਸੰਸਾਰਾ। ਇਹ ਅੱਗ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾਰਿਕ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਡੁੱਬ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ। ਇਹ ਜਗਤ ਜਿਹੜਾ ਸੜ ਰਿਹਾ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ? ਈਰਖਾ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ, ਦੂਈ ਦਵੈਸ਼ ਦੀ ਅੱਗ ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਮਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸਾਗਰ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤਿੱਤ ਸਰ ਵਰਣਿਆ ਭਈ ਲੈ ਨਿਵਾਸਾ, ਪਾਣੀ ਪਾਵਕ ਤਿਨ ਹੈ ਕੀਆ, ਪੰਕਜ ਮੋਹ ਪਗਨੀ ਚਾਲੈ, ਹਮ ਦੇਖਾਂ ਤੈ ਡੂਬੀਐ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਡੂੰਘਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਿਕਲਣ ਦੀ, ਪਰ ਇਸ ਦਲਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਤਰਨਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤੇ ਪਿਆਰਿਆ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਰ ਸਕੇ। ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬੇੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਤਰ ਕੇ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਰ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਿਪ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਰ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਭਵ ਸਾਗਰ ਹੈ ਨਾ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਕੋਈ ਬੇੜੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਿਪ ਚੱਲਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਸਾਧਨ ਇੱਕ ਸੀ, ਉਹ ਕਮਲਿਆ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਬੇੜਾ ਬੰਧ ਨਾ ਸਕਿਓ ਬੰਧਨ ਕੀ ਵੇਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਬੇੜਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਸੀ ਤੇ ਬੰਨਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬੰਨਣਾ ਸੀ ਇੰਜ ਜਪ ਤਪ ਕਾ ਬੰਧ ਬੇੜਲਾ, ਜਿਤ ਲੰਘੇ ਵਹਿਲਾ। ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਨੂੰ ਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਜਪ ਤਪ ਦਾ ਤੂੰ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਮਾਨਵਤਾ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਤੂੰ ਉਹ ਬੇੜਾ ਤੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤਰਿਆ ਜਾਣਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਲੋਕ ਆਵਗਣਾ ਕੀ ਬੰਨੇ ਗੰਠੜੀ, ਗੁਣ ਦਾ ਵਿਹਾਜਾ ਕੋਏ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਔਗਣਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਬੰਨ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖੀ ਵੀ ਉਹ ਬੇੜਾ ਤੂੰ ਬੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਤਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੇ ਇਹ ਬੇੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬੰਨ੍ਹ ਸਕਿਆ, ਕੋਈ ਜਹਾਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮਾਰੇ ਤਰਾਂਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਕਲਯੁਗ ਜਹਾਜ਼ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ। ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਾਨ ਜਹਾਜ਼ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਹੈ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤੂੰ ਪਾਰ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੇੜੀ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਤਰਿਆ ਵੀ ਹੈ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਤਰੇ ਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਤਰਦੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਗਰ ਸੋਈ ਤਰੈ ਕੌਣ ਜੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ,
ਜਿਹੜੇ ਹਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਿਨਾਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਤਾਰ ਲੈਂਦਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਉਹ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਤਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਉਂ ਭਾਖਾਲ ਨਾਵ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੱਥਰ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਈਏ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤਰ ਕੇ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਨ ਬਿਨ ਗੁਰੂ ਜਹਾਜ਼, ਗੁਰੂ ਰੂਪੀ ਸਿੱਖਿਆ ਰੂਪੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਮੰਨੋ ਉਹਨਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗੂ ਤਰ ਕੇ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਦਿਲਕੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਤਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰਕ ਸਾਧਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਪ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਬੇੜੀਆਂ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਤਰਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਤਰ ਸਕਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਨਾ ਕਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਤਰਲੇ ਨੇ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦੇ ਤਾਰ ਗੋਬਿੰਦੇ ਤਾਰ ਲੈ ਬਾਪ ਬੀਠਲਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਹਿਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਲਹਿਰ ਵੇਖੀਏ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਓ ਮੈਂ ਵਿਖਾਵਾਂ ਇੱਥੇ ਲਹਿਰਾਂ ਕਾਹਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਭ ਲਹਿਰ ਤਤ ਨੀਚਰ ਬਾਜੈ ਕਾਇਆ ਡੁੱਬੈ ਕੇਸਵਾ। हे ਮਾਲਕ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਡੁੱਬਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਕਦੀ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਕਾਮ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਲੋਭ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਦੀ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਏਡੇ ਉੱਚੀਆਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਮਾਨੋ ਸੁਨਾਮੀ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੇੜੀ ਡੁੱਬਦੀ। ਹਮ ਡੋਲਤ ਬੇੜੀ ਪਾਪ ਭਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੰਬ ਰਹੇ ਅੰਦਰੋਂ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੂੰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਰਹਿਮਤ ਕਰ, ਮੈਂ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਸਕਾਂ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੇਖੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਬੇੜਾ ਜਰਜਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਕਬੀਰ ਬੇੜਾ ਜਰਜਰਾ ਖੂੰਡੇ 6000। ਜਰਜਰਾ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਗਣ ਹੀ ਇੰਨੇ ਕੁ ਕਮਾ ਲਏ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਈ ਤਰਿਆ ਵੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਰੂਏ ਹਰੂਏ ਤਿਰ ਗਏ, ਤਰ ਗਏ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਗਣ ਘੱਟ ਕਮਾਏ ਸਨ। ਤੇ ਡੁੱਬੇ ਕੌਣ? ਡੁੱਬੇ ਜਿਨ ਸਿਰ ਭਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਔਗਣਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਡਾਂ ਜਾਦੀਆਂ ਚੁੱਕ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਡੁੱਬ ਕੇ ਭਵ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸੁਣੇਗਾ। ਪੁਰਾਤਨ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦਾ ਨਹੀਂ, 7-8 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਇਸ ਲਾਂਬੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰੇ ਕਰਦਾ ਵੀ ਫੇਰੀ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਆਏ ਗਏ ਯਾਤਰੂਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਘਰ ਆਇਆ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਹੰਝੂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਪਤੀ ਜੀ ਠੀਕ ਤੇ ਹੋ? ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰਿਆ? ਦੱਸੋ ਕੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੀ ਫਿਰ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੀੜਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੇ ਹੰਝੂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਹੰਝੂ ਨੇ, ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਹੰਝੂ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਚਾਹ ਚੜਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹੰਝੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵੈਰਾਗ ਦੇ ਜਾ ਔਰ ਰਹਿ ਨਾ ਸਕਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੇ ਪ੍ਰੀਤਮਾ, ਮੈਂ ਨੀਰ ਬਹਿ ਬਹਿ ਚੱਲਿਆ ਜਿਉ ਮੇਰਾ ਮਨ ਲੋਚੈ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਤਾਈ ਬਿਲਪ ਕਰੇ, ਚਾਤਰਿਕ ਕੀ ਨਿਆਈ ਤ੍ਰਿਖਾ ਨਾ ਉਤਰੈ, ਸ਼ਾਂਤ ਨਾ ਆਵੇ ਬਿਨ ਦੇਖੇ ਗੁਰ ਦਰਬਾਰੇ। ਜੀਵਨ ਤੇ ਚਾਹ ਚੜਿਆ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸਵੇਰ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋਇਆ, ਘਰੋਂ 2 ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਬੰਨ ਲਏ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਬੇੜੀ ਦੀ ਰੱਸੀ ਖੋਲਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਆਣ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੈਦਿਆ ਅੱਜ ਬੜਾ ਲੇਟ ਆਇਆ,
ਇਹ ਦੱਸ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣਿਆ ਇਹਨਾਂ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਸੀ, ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਸਾਥੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੀ ਹੈ ਸੱਚ ਧਰਮ, ਝੂਠ ਨਾ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰ ਦੱਸੇ ਵਾਟ ਮੁਰੀਦਾ ਜੋਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਸਕੀਏ। ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਅੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਾਹ ਬਈ ਵਾਹ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਲ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ ਹੀ, ਕਦੀ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਕਦੀ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ। ਅੱਤ ਦਾ ਗਰੀਬ, ਕੱਪੜੇ ਤੇਰੇ ਪਾਟੇ ਹੋਏ, ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਅਕਲ ਨਾ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਚੰਗੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਉਹ ਆਹੀ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੋਈ ਜੇਬਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜੇਬ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਓ ਭਗਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ, ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਉਹ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਨਾ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਸੀ। ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉਲਾਮੇ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਬੇੜੀ ਦੀ ਰੱਸੀ ਖੋਲੀ ਤੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਵਿਚਕਾਰ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਚਾਂ ਸੋਚਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਦਿਆ ਆਖਰਕਾਰ ਇਹ ਝੂਠ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲਦੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਠੀਕ ਹੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਕੋਈ ਅਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ ਤੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਤੇ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਤੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ, ਕਮਲਿਆ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੇ ਆ ਬੇੜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੂੰ ਟਾਕੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਵੀ ਤੇ ਟੁੱਟਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਆਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੀ, ਬੜੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਗੋਲ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਸੱਚੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਚਨ ਨੇ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਵਾਲ ਸਦਾਏ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਦਿਸੇ ਬਾਹਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਤੇ ਸਭ ਦਾ ਉਪਦਿਆ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੋ ਮੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸੱਦਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੇ ਜੋ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਨਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਲਿਆਈ, ਤੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਜ਼ਰੂਰ ਆਏਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਕਰਦਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਰਾਤ ਕਦੋਂ ਲੰਘੀ ਤੇ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੇੜੀ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤੀ ਹੈ, ਪਿਆਰੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਮਸਤ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਸਿਖਰ ਦੁਪਹਿਰ ਹੋਈ, ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਖੀ ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਇਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਆਵੇਂ ਨਾ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਮੇਰੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਆ ਗਰੀਬ ਦੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਮਜ਼ਾਕਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਅਕਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਕਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਬੇੜੀ ਟੁੱਟੀ ਹੈ। ਮਾਲਕਾ ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਈ, ਪਰਦਾ ਢੱਕ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਆਵੇਂ ਨਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਆਖੀ ਸੱਦਿਆ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿਆ। ਮਾਲਕਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਧੰਨ ਭਾਗ ਸਮਝਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਤੂੰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਆ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦਾ, ਸੱਦਿਆ ਆ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਈ ਨਾ ਤੇ ਮਾਨੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਘੁਲ ਗਿਆ। ਬਿਰਤੀ ਜੋੜ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅੱਖਾਂ ਖੋਲਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮਲਾਹ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਕੋਈ ਅਗਮ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿੱਠ ਬੋਲਣਾ ਜੀ ਹਰ ਸੱਜਣ ਸੁਆਮੀ ਮੂਰਾ, ਉਹ ਸੰਮਲ ਥੱਕੀ ਦੀ ਉਹ ਕਦੇ ਨਾ ਬੋਲਿਆ ਕੋੜਾ। ਗੁਰੂ ਕੋੜਾ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਏਡੀ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਵੇਖੀ ਸੱਦਿਆ ਕਿਤੇ ਫੇਰ ਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਦੇ ਹੋਏ
ਛੱਡ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਛੇਤੀ ਥੋੜਾ ਆ ਜਾਣਾ। ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਵਿਚਾਰ ਉੱਠਿਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੂਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਸੈਦਿਆ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਤੇ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਧਾ ਦਿਨ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲਣ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਕੰਢੇ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਆ ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਤੱਕਿਆ, ਜਿਸ ਮਾਹੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਚੱਪੂ ਤੇ ਹੱਥ ਕਦੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਚੱਪੂ ਮਾਰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੇੜੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਭੱਜ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਗਲ ਬੱਕਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ। ਗਲ ਬੱਕਰੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਮਜ਼ਾਕਾਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਾ ਆ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਪਾਰ ਹੋਣਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਰ ਹੋਣਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਬੇੜੀ ਵੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਧਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੈਦਿਆ ਇਹ ਤੇ ਕੰਗਾਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਅਮੀਰ ਤੇ ਤੂੰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਅੰਦਰ ਦਾ ਧਨ ਹੈ। ਸਾਈਂ ਨਾਮ ਅਮੋਲ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅਮੋਲਕ ਨਾਮ, ਹੀਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ, ਜਵਾਹਰਾਤਾਂ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ, ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁਨਿਆਵੀ ਧਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਚਾਰ ਸਿਲੜ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਘੱਟ, ਪਰ ਅਸਲੀ ਧਨ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ। ਸਿੱਧੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਤੂੰ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਕੱਲੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਵੇਖਿਆ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੇੜੀ ਦੇਈ ਇਹਨਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾਰੀ ਹੋਈ, ਕਿਤੇ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਬਲਾਹ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨੀ ਪਵੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੈਦਿਆ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਆਖੀ ਨਾ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਉਠਾਰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਰੋਸਾ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਭਰੋਸਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ, ਹੁਕਮ ਦਿਓ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ। ਸਿੱਖ ਵੀ ਬਹਿ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵੀ ਬੇੜੀ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਬੇੜੀ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਲਾ। ਜਦੋਂ ਬੇੜੀ ਕਿਨਾਰੇ ਲੱਗੀ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਸੈਦੇ ਬਲਾ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ ਸੈਦਾ ਤੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟੀ ਜਾਏਗੀ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਧਨ ਪਾਇਆ ਨਾ ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸੈਦੇ ਨੇ ਉਹ ਧਨ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਪਰਨ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਭਾਵੇਂ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਖਾਂਦਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਤੂੰ ਜੋ ਚਾਹੇ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਹੀਰੇ ਜਵਾਹਰਾਤ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਇਸ ਗਰੀਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਮਾਲਕ ਦੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਆਪਾਂ ਹਮ ਕਿਤੇ ਵਾਲੇ ਆ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਆਵਾਂ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੂਨ ਤੇ ਪਾਕ ਦੀ ਨਦੀ ਹੋਵੇ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਹੋਵੇ, ਮਾਲਕ ਜੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਪਾਰ ਕਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। ਉੱਥੋਂ ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਆ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਸੈਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਸ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਪਾਰ ਕੀਤਾ ਆਪਣੀ ਬੇੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ, ਪਰ ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਨਾ ਇਹ ਬੇੜੀ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਬੇੜੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਭਾਰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾਇਆ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੈਦੇ ਬਲਾ ਨੇ ਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾ ਦੇ। ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਹਮ ਔਗਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਾੜ ਬਿਖੈ ਬਿਖ ਖਾਈ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਭਰਮ ਪੈ ਭੁਲੇ, ਸੁਤ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਲਗਾਈ। ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਰੱਖ। ਮਾਲਕ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬੇੜੀ ਨੂੰ ਕਿਨਾਰੇ ਲਾ ਦਿਓ। ਜਦੀ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਭੇਜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੀਨ ਕੇ ਦਾਤੇ, ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਆਪਣਾ ਨਾ ਵਿਚਾਰੋ ਕੋਈ,
माटी का क्या धोपै स्वामी मानस की गत यही जेता समुद्र सागर नीर भरिया तेते अवगण हमारे दया करो किछ मेर पाओ डुबदे पत्थर तारे फिर गुरु बांह फड़ के नाम रूपी जहाज दे विच बहा के जरूर इस भाव सागर को साडे जीवन की बेड़ी नूं किनारे ला देगा। वरना रोज तुहाडे सामने इस भाव सागर दे विच बेड़ियां डुब रहीआं ने ਜਿਹੜੀਆਂ ना इधर ते ना उधर। ਅਸੀਂ अरदास करिए कि गुरु साडे ते रहमत करे। भाई साहब ने अरदास करिया जे मालिक दी संसार विच विचरदियां बेअंत होईयां गुनाह आपने माफ कर देनियां। सुत अपराध करता है देते जननी जीत न राखस देते राह मैया मुबारक तेरा काहे ना खरदस। आओ गुरु मीरा हुण इत्थे ही दीवान दी समाप्ति है। आओ सारिਆਂ ਨਾਲ मिल के आनंद साहब